सत श्री अकाल। मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब के प्रोग्राम पंजाब नाउ च तुहाडा स्वागत है। किसी समय सुपर सीएम और आम आदमी पार्टी च वो कद बुत के पंजाब दे विच चर्चा भी होंदी सीगी ते नाल पंजाब दे सियासी हलकियां दे विच खास तौर ते आम आदमी पार्टी च दाबा भी हुंदा सी। राघव चड्डा हालांकि वो सुपर सीएम वाला सिस्टम या थोड़ा जा घटिया जरूर नज़र आ रहा, पर इस समय एक वड्डी मुश्किल च फसते नज़र आ रहे। संसद दे विच सिलैक्ट कमेटी दे लई जिहड़ा वो दिल्ली दे ऑर्डीनेंस वाला मामला भेजण दे संबंध दे विच इल्ज़ाम लगे ने कि राघव चड्डा ने 5 सांसदां दे जाली दस्तखत करते ने। हुण मामला जानबुझ के राघव चड्डा दे सिर मढ़िया जा रहा या सच्ची होई इदां दा कुछ होया, बहुत गंभीर है। तो जे ये कुछ साबित होंदा तो फिर राघव चड्डा दीयां मुश्किलां वध सकदियां ने। उधर जे सुपर सीएम ते सीएम वाली गल करनी है तो मनना तो यह भी पेगा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कद कढ़ना सियासी तौर पर शुरू करता। ताकतवर हो गए ने कांग्रेस दे विच, माफ़ करना हुण कांग्रेस इस करके निकलदा क्योंकि गठजोड़ कांग्रेस नाल हो रहा। हुण आही काम होया करना, कांग्रेस वालियां नूं आप वाले कहा जाना ते आप वालियां नूं कांग्रेस वाले कहा जाना। फिलहाल आम आदमी पार्टी च कद कढ़ रहा। अरविंद केजरीवाल दीयां मुश्किलां वधियां होईयां ने जदों तो उन्हां दी बेस्ट टीम उन्हां दे आड़ी मनीष सिसोदिया ते सतिंदर जैन जेल च गए ने। उन्हां दे कोल अपने मंत्रालय च हेर फेर करन दे जिहड़े आ ओह चक्कर लाउणे पै रहे आ। हुण कुछ डिपार्टमेंट इहो ਜਿਹੇ ने जिहड़े सौरभ भारद्वाज तो लैके आतिशी नूं दित्ते जा रहे ने, पर इधर भगवंत मान बावजूद इहदे कि कटारू ਚੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कई सवाल उठते आ, ਉਹ टस तो मस नहीं होंगे, अपनी मर्जी नाल जिहड़ा ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। सियासी तौर पर नैशनल पद्धर ते भगवंत मान होरां दा कद वधिया, कारण की है, कित्थे खड़ी है आम आदमी पार्टी, आपां इहदा भी जिक्र करना। जिक्र इस गल दा भी करांगे कि इस सब दे दरम्यान जिस तरीके नाल सुखपाल खैरा ने भगवंत मान होरां नूं घेर लिया और सीधा सीधा इल्ज़ाम धर दिते ने कि भाई तुसीं तां कहिंदे सी असीं पंजाब दे नौजवानां नूं नौकरी देणीआं, आ हुण नौकरियां तुसीं राजस्थान ते हरियाणे वालियां नूं देई जांदे हो। यह की मामला, यह भी जिक्र छेड़ांगे। तो जिक्र कैनेडा के ओंटारियो दे विच कॉलेज च दाखले जिहड़े आ रोक दिते गए। सितंबर का जिहड़ा बैच चलना सी वो नौजवान हज़ारां की गिणती च नौजवान जिहदे विच बहुते पंजाबी ने वो अटके पै ने। टिकटां करवाइयां सी, वो नुकसान क्योंकि रिफंड नहीं हो रहा, एक साइड दीयां टिकटां सीगियां। उत्थे कईयां ने रहण बसेरे करन लई एडवांस दे विच पेमेंटां करतियां सीगियां, वो जांदियां लगणगियां ते जिहड़ियां फीसां तारियां ने वो रोकां लग गईयां ने। कारण की है, हुण उन्हां दा बनेगा कि नौजवानां दा? ये तमाम नुकतियां दे उत्ते चर्चा करन लई मेरे नाल मौजूद रहणगे सीनियर पत्रकार राजीव भास्कर जी। भास्कर साहब जी आयां नूं बहुत बहुत शुक्रिया जसवीर जी। भास्कर साहब, शुरुआत आपां राघव चड्डा होरां तो कर लैंदे हां। राघव चड्डा जिहड़े सुपर सीएम, आम आदमी पार्टी च चर्चा हुंदी सी राघव चड्डा दी कि कमाल की गल है भी एडा वड्डा, एडी छोटी उम्र च एडा वड्डा लीडर बन जाना ते पकड़ रखनी, फिर एक सूबे च जाके तुसी सुपर सीएम वाला किरदार निभाने। पर वो सुपर सीएम वाले तो भी हट गया काम। वो एक कमेटी भी बनाई सीगी ते कमेटी के चेयरमैन लाया सीगा भट्टी साहब ने, जगमोहन भट्टी होरां ने हाई कोर्ट च पटीशन पाती तो वो भी मिट्टी हो गई, वो कमेटी वाला काम भी, चेयरमैनी वाला भी। पर हुण जिहड़ा इल्ज़ाम लगा मैनूं लगदा कि बहुत गंभीर है कि सिलैक्ट कमेटी दे कोल भेजण लई दिल्ली वाले ऑर्डीनेंस नूं 5 सांसदां दे जाली दस्तखत ते 5 दे विचों 2 पार्टी भाजपा नाल जुड़े होया ते बाकी दे उन्हां पार्टियां नाल जिहड़े भाजपा दे समर्थन च है। ਇਹ बड़े गंभीर आरोप है और आरोप लाए भी किन्ने ने। जब गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह ਨਾਲ बोल रहे थे तो उन्होंने इनू फर्जीवाड़ा के तौर पर रैफर किया और उसी टाइम जोड़े सभापति सीगे उन्होंने यह गल कही कि यदि इंक्वायरी करके ये एक्शन लैन और प्रिविलेज कमेटी में सारा मामला भेजा जा रहा। और अज जब राघव चड्डे उन्होंने यह गल पूछी गई कि ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਜਾਂ ਫੇਸ ਰੀਡਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ,
ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਜਾਲੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋੜ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਚ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕਾਹਦਾ ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ? ਇਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਭਲਕੇ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਮਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦਾ ਗੁੱਡ ਫੇਥ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ? ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮਪੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਖੁਦ ਛੋਟੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 2 ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ 2 ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਅਗਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਪਾਵਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਐਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਕੁਰਸੀ, ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਨਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ 24 ਆਵਰਸ ਯਾਨੀ 24 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਜਦ ਸਪਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਰਾਜਿਆ ਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਪੂਰਨ ਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਾਵਰਲੈਸ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਹ ਵਾਪਸ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਘੁੰਮਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਿਆ, ਪਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਧਣਗੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਲਕੇ ਕੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਲਏ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਣ? ਬਿਲਕੁਲ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਤਰਾ ਬਣਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਮੇਕਰ ਯਾਨੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੇ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫੰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਸੁਪਰ ਸੀਐਮ ਸੁਪਰ ਡੀਐਮ ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਇੰਜ ਤਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੱਠਜੋੜ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਸਰਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਤਾਂ 13 ਦੀਆਂ 13 ਹੁੰਜਾ ਫੇਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮਿੱਥ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਹੋਰੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਾਂਭਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਸੁਪਰ ਸੀਐਮ ਸੀਗੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਕਰਨਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਬਚਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਬਚਦੇ ਆ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ
ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਉਦਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਲ ਬੁਣ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਔਰ ਕਲੋਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਲਾਇਕ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨੇ। ਲਾਇਕਪੰਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖੈਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਔਰ ਸੂਝਵਾਨ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਉਸ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਭਾਪਤੀ ਨੇ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਗੱਲ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿਧੇਇਕ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਫਰਜ਼ੀਵਾਲਾ ਕੇਸ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਨਿਲੰਬਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਜੁਲਾਈ 18 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੱਕ ਸੀਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਤੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਔਰ ਉਸ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਵੀਕੋਲ ਵਾਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਗੱਠਜੋੜ ਤਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਸੂਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕਿਤੇ ਫਾਈਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਤੇ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਇਹ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਝ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ? ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਸੀ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੌਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰੀ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ, ਤਗੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੀਮਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਅਧੂਰਾ ਸੂਬਾ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ, ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਇਹਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਧਰਤਾ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਛਾਂਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਛੇਤੀ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਕੇ ਕੱਦ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੱਲ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਬੀਰਰ, ਯਾਨੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੁੱਧਰਾਮ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਹੁਣ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਗਰੂਪ ਸੇਖੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੋਸੀਬਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਏ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਣਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਜਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਉਸ ਵਕਤ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਣਾ ਉਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੇਮ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸੱਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਟੈਕਿੰਗ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਤੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਕਿਸੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਮਝਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਸ਼ਕਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ, ਸਟਰੋਂਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਔਰ ਵੱਡਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਸ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੂਝਵਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਲਕਦਾ ਜਦ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਬਲਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਅਨਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਵ ਹੈ, ਇਸ ਟਕਰਾਵ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸੂਝਵਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਪਣੇ। ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਚੰਦ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕੋਈ ਕਰਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਬਿਹਤਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸਕੂਲ ਕਿੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਚੱਕਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਲਾਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਹ ਕਹਿਤਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਹ ਕਹਿਤਾ, LG ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਕਲਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਝਗੜੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਨਿਕਲਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਨਵੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਉਹ ਤਾਂ CBI ਸਾਹਮਣੇ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸੱਦਿਆ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਛਾਂਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਖੋਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਲ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਦ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘੁਚੜ ਮੁਚੜ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠਣ, ਜਿੱਡਾ ਨਾਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਵੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈਗੇ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਕੌਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੋ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਸੀਗੀ 17 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ, ਇੱਛਾ ਜਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੁਹਾਡਾ CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਦੇਖੋ, 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਹੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇ
ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਪਰ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਜੇ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਉੱਥੇ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਮੰਤਰੀ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਦੇਖ ਲਓ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਵਰਫੁਲ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੇਵ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੰਗ ਜੀ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੂੰ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਡਾਇਲੂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਚੱਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਅਕਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪਰ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਬੈਚ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਪਟ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕਦਾ ਆ, ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ 18 ਵੀ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਤੀ ਸੀ, ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਜੇ 3000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕਾਲਜ ਨੇ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਪਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਬੈਚ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਕਿਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬਰਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਕਾਲਜਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਇਨਟੇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ, ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਐਂਡ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ। ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦਾ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਸਤ ਦੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯਾਨੀ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ 에ਅਰ ਟਿਕਟ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਨਾਰਦਰਨ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਜੋ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਨਾਰਦਰਨ ਕਾਲਜ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਮੈਂ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 15-18 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਾਂ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਗਰ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ तो बहुत महंगी मिलती है। और बावजूद है कि वो ग्रुप टिकट भी होंगी है। ग्रुप टिकट मतलब कई प्राइवेट कंपनीज़ ने उन्होंने बल्क टिकट उठाई होंगी है
ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟਿਕਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਇੱਥੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਸਿਰਫ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 3000 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਦ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਬੁੱਕ ਪੈਕ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ, ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਤਲੇ ਜਿਹੇ ਕੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਰਦਰਨ ਕਾਲਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਉਹ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਐਡਜਸਟ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਹਾਰਸ਼ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈਗਾ। ਡਿਸੀਜਨ ਕਿਉਂ ਲਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਪਰ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਅ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਸ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਘਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਥਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਿਆਪਤ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਖਾਣਾ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਟੇਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਲ ਤੋੜਨ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ PR ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡਿਸੀਜਨ ਜਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕੀਤਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਲਵਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਲਿੱਤੀ, ਫੀਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ YouTube ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾ ਆਓ, ਕਾਰਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਰਤਾਵ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਔਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਅਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ ਭਾਅ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੇ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ ਤੱਕ ਕੱਢੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਫੀਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ
ਤਣਾਅ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਰਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਨਿਕਲੋਗੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਹਰੇ ਪੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਹਰੇ ਪੈਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਚੋਂ ਆਣ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੌਕੇ ਆ ਉਹ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 404 ਵੈਟਨਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ 404 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 134 ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਲਗਭਗ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ 25% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਟਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 25% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤੇ ਪੜੋਸੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਾਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 134 ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25-25 30-30 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ, ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟਿਕਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। 4-4 5-5 ਵਾਰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਦੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਣ ਕੇ ਵਸਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆ ਟੈਸਟ ਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ ਨੌਕਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੂਬੇ ਹੈਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਜ਼ਮੀਨ। ਜਦ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਧਾਰਾ 371 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣਾ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਪਹਿਲੇ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ। ਇਹਦਾ ਆંકੜਾ 2019 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਆਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਜਦ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਹੀਏ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹੀਏ,
ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 134 ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਨਾਰਮਲੀ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫਸਦੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਸਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆંકੜਾ ਅਗਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਹੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਖੋਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਰਹਿਣੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 60-40 ਦੇ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ? ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਜੇ IAS IPS ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ? ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰੱਖੇਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਿੱਤ ਰੱਖਣਗੇ? ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਇਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਬਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਨਰੋਟਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ 5-7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2-2 ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ BDPO ਸੀ ਉਹਨੂੰ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ DDPO ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਅਜੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ADC ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਡੇਟਾ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਕੈਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਭਰਿਆ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਔਰ ਡੇਟਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਰਵਰੀ 21 ਤੱਕ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ 21 ਤੱਕ ਉਹ BDPO ਹੁੰਦੇ ਨੇ 20 ਤੱਕ 21 ਨੂੰ ਉਹ DDPO ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ 23 ਨੂੰ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡੈਮੋ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਝਪਟ ਕੇ ਉਹ DO ਲੈਟਰ ਫੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯਾਨੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ADC ਦਾ ਚਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 100 ਏਕੜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਬਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਭੇਜੋ ਮੈਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਿੱਟ ਕੇ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਦ ਜਦ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡਰ ਆਲਰੇਡੀ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਰੋਕ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 100 ਏਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਥਾ ਜਿਹਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਸਭ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਆ? ਕਿਹਦੀ ਸੱਤਾ ਆ? ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਵੇ ਤੇ ਇਨ ਬਿਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਖ ਉਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, 2 ਅਹਿਮ ਮਹਿਕਮੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ NRI ਮਹਿਕਮਾ ਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੱਲਾ। ਦੇਖੋ ਜਦ ਆਪ ਫਸਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੰਨੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ BDPO, 21 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ DDPO ਔਰ 23 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ADC ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਕਦੋਂ?
ਜਿਹੜਾ ਏਡੀਸੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੀਤਾ ਔਰ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਅਫਸਰ ਉਸ ਸੀਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਵਾਲੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਠੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਣੂਕੇ ਹੋਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਗੇੜ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੇੜਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੇੜਨ ਲੱਗਾਂਗੇ ਨਿਕਲਦਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ। ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਉਡੀਕ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਦੀ ਗਾਜ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਕਿਤੇ ਇੰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਨੁਕਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਆ ਕਿ ਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਨਿਕਲਦਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।